अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फाश न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। वद्दुरा नायना केसीआर पालना, वद्दुरा नायना केसीआर पालना, वद्दुरा नायना केसीआर पालना, ये नारे हमारे लगाए हुए नहीं हैं, बल्कि आज मेदक में बीजेपी कायदीन ने इस तरह के नारे लगाए। तफसीलात के मुताबिक मेदक टाउन के रामदास चौराहे पर बीजेपी कायदीन ने ओबीसी मोर्चा मिस्टर शिव कुमार की क़ियादत में सीएम केसीआर का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने इस तरह के नारे लगाए। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुनुगुडु के ज़िमनी इंतखाबात में हारने के डर से टीआरएस पार्टी के कायद मिस्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने हुजूराबाद एमएलए मिस्टर ईटला राजेंद्र के कानवे पर हमला किया। हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस मौके पर केसीआर के खिलाफ खूब जमकर नारेबाजी की गई और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना से टीआरएस पार्टी का खात्मा होकर रहेगा और दुब्बाक के ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की शिकस्त केसीआर के जवाल का पहला कदम है और मुनुगुडु के ज़िमनी इंतखाबात में भाजपा के उम्मीदवार मिस्टर राजगोपाल रेड्डी की जीत यकीनी है और वो तकरीबन 50,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि टीआरएस कायदीन का मिस्टर ईटला राजेंद्र पर हमला करना इस बात की निशानी है कि टीआरएस को अपनी शिकस्त का डर खाया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी कायदीन वडला जनार्दन के अलावा कई एक कायदीन यहाँ पर मौजूद रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुंचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। ఆటవిక పాలనలో సాగుతున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పాలన, కేసీఆర్ ఎంత దుర్మార్గమైన పరిపాలన చేస్తుండో, ఆటవికంగా ఎంత దుశ్చర్యలకు పాల్పడుతుండో, ఒక రిమోట్ కంట్రోల్ మాదిరిగా మంత్రులను ఎమ్మెల్సీలను ఆడిస్తూ ఈరోజు మునుగోడు మండలంలో పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి ఒక ఈటల రాజేందర్ కాన్వాయ్పై దుర్మార్గంగా దాడి చేసి ఆటవికంగా ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి నీ టీఆర్ఎస్ దుకాణం బంద్ కొరకు త్వరలో నువ్వు దుకాణం బంద్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఆసన్నమైంది కనుక మునుగోడులో 50,000 ఓట్ల పైచీలకు మెజారిటీతో మేము గెలుస్తున్నామని మేము ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ఈ మునుగోడు విజయంతో, బీజేపీ విజయంతో నీ దుకాణం బంద్, నీ మనుగడ ఇక లేకుండా పోతుంది. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా నాశనం అయిపోతుందని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం. కేసీఆర్, నీ ఆటవిక పాలనకు, నీ దుర్మార్గమైన చర్యలను నువ్వు వెంటనే విరమించుకోకపోతే నీకు పుట్టగతులు ఉన్నాయని చెప్పి మేము టీఆర్ఎస్ పాలనను మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. భారత్ మాతాకి. గౌరవనీయులు హుజూరాబాద్ శాసనసభ్యులు ఈటల రాజేంద్ర గారు చేస్తున్న ప్రచారంలో టీఆర్ఎస్ గుండా అయిన పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి ఈటల రాజేంద్ర గారి మీద దాడి చేయడం ఇది శోచనీయమైన చర్య. దొంగ ఓట్లతో ఎమ్మెల్సీగా గెలిచిన ఈటల దొంగ ఓట్లతో గెలిచి నీ దొంగ ఓట్లు 6 తారీఖుతో బంద్ అయిపోతాయి. నీ దుకాణం బంద్ అవుతుంది. మీ సార్ భాషలు చెప్పాలంటే ఓ సన్నాసి 6 తారీఖు నీకు మళ్ళీ దుబాక లెక్క నీకు మూతం మోగిస్తాము. ఈ ఆటలు తాగాయి మునుగోడులో భారీ మెజార్టీతో మన రాజగోపాల్ రెడ్డి గెలుస్తున్నాడు. ఇక మీ కేసీఆర్ది, కేటీఆర్ది మీ అందరు దుకాణాలు బంద్ అవుతాయి. ఆ రోజు మీ ఫామ్ హౌస్ తరపులు మూసుకుపోతాయి. ఖబర్దార్ పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, టీఆర్ఎస్ గుండాలారా, మీరు బీజేపీతో పెట్టుకుంటే మీకు వచ్చే 6 నెలల్లో పుట్టగతులు లేకుండా పోతారు. 6 నెలలకు 6 తారీఖే మీకు తెలిసిపోతాయి. ఇదే రామదాస్ చౌరస్తాలో మరి బీజేపీ నాయకులు మరి సంబరాలు చేస్తాం. అట్లాగే వచ్చే ఎలక్షన్లో ఇంకా మెదక్ కీలపేద బీజేపీ ఎగరేస్తామని సవాల్ చేస్తున్నాం. దమ్ముంటే పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి నువ్వు రాజీనామా అయ్యి మా ఈటల రాజేందర్తో రాజీనామా చేపిస్తాం. మళ్ళీ బై ఎలక్షన్లకు పోదాం. మళ్ళీ ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దాం.
దొంగ ఓటుతో గెలిచిన నువ్వు లుచ్చావు, చౌకోటి పట్టేసుకొని వస్తే ఇక భయపడ్డ లోన్ లేరు. బీజేపీ నాయకత్వంలో పెట్టుకోకు, కమలపు అనుకుంటే ఏదైనా చేస్తుంది. ఈసారి పోయి ఢిల్లీలో దండం పెట్టచ్చు కాదు, దొంగ నువ్వు దొంగవు, ఖబర్దార్. నాయకత్వం